خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ یا سیدی، نماز میں کون کون سی چیزیں مکروہ تنزیہی ہیں؟ یا رب اپنی پسند کی نماز پڑھنے کی سعادت دے کہ 32 حروف کی نسبت سے نماز کے 32 مکروہات تنزیہہ۔ نمبر 1، دوسرے کپڑے میسر ہونے کے باوجود کام کاج کے لباس میں نماز پڑھنا، منہ میں کوئی چیز لیے ہونا، اگر اس کی وجہ سے قراءت ہی نہ ہو سکے یا ایسے الفاظ نکلے کہ جو قرآن پاک کے نہ ہو تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 2، سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، نماز میں ٹوپی یا امامہ شریف گر پڑا تو اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور بار بار اٹھانا پڑے تو چھوڑ دیجئے، اور نہ اٹھانے سے خشوع و خضوع مقصود ہو تو نہ اٹھانا افضل ہے۔ اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو یا اس کی ٹوپی گر پڑی ہو تو اس کو دوسرا شخص ٹوپی نہ پہنائے۔ نمبر 3، رکوع یا سجدے میں بلا ضرورت 3 بار سے کم تسبیح کہنا، اگر وقت تنگ ہو یا ٹرین چل پڑنے کے خوف سے ہو تو حرج نہیں۔ اگر مقتدی 3 تسبیحات نہ کہنے پایا تھا کہ امام نے سر اٹھا لیا تو امام کا ساتھ دے۔ نمبر 4، نماز میں پیشانی سے خاک یا گھاس چھڑانا، ہاں اگر ان کی وجہ سے نماز میں دھیان بٹتا ہو تو چھڑانے میں حرج نہیں۔ 5، سجدے وغیرہ میں انگلیاں قبلے سے پھیر دینا۔ 6، مرد کا سجدے میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا۔ 7، نماز میں ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، زبان سے جواب دینا مفسد نماز ہے، یعنی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ 8، نماز میں بلا عذر 4 زانو یعنی چوکڑی مار کر بیٹھنا۔ 9، انگڑائی لینا، اور 10، ارادتاً کھانسنا کھنکارنا، اگر طبیعت چاہتی ہو تو پھر حرج نہیں۔ 11، سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے سے پہلے بلا عذر ہاتھ زمین پر رکھنا۔ 12، اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ سے قبل گھٹنے زمین سے اٹھانا۔ 13، رکوع میں سر کو پیٹھ سے اونچا نیچا کرنا۔ 14، نماز میں ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین زور سے کہنا۔ 15، بغیر عذر دیوار وغیرہ پر ٹیک لگانا۔ 16، رکوع میں گھٹنوں پر، اور 17 سجدوں میں زمین پر ہاتھ نہ رکھنا۔ 18، دائیں بائیں جھومنا۔ تراوح یعنی کبھی دائیں پاؤں پر اور کبھی بائیں پاؤں پر زور دینا، یہ سنت ہے۔ سجدے کے لیے جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا اور اٹھتے وقت الٹی طرف زور دینا مستحب ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دوران نماز دائیں بائیں جھومنے اور تراوح میں کیا فرق ہے؟ نمایاں فرق ہے۔ جھومنا بآسانی نظر آ جاتا ہے اور جھومنا تراوح ہے۔ تو میں آپ کو جھومنے اور تراوح کی کیفیت بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جھومنا نظر آئے گا، تراوح شاید نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیں جھومنے میں پورا وجود ہل رہا ہے۔ اب میں تراوح کرتا ہوں، بلکہ میں کھڑا ہوں، اب آپ پہچانے تراوح کیا ہے نہیں کیا ہے؟ بتائیے میں نے تراوح کیا ہے؟ میں نے تراوح نہیں کیا ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا ہے۔ اب غور سے دیکھیے تراوح کیا ہے؟
तरावू किया है? बताइए कौन से पांव पर मेरे वजन है? बाएं पर। तरावू में पता नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि पता नहीं चलना चाहिए, ऐसी कोई तारीफ है, ये नहीं कहता। मैंने अपने तौर पर ये, कब दूसरों को पता चले कि तरावू कर रहा है तो ये कहीं ऐसा ना होगा यूं यूं तरावू करे। वो किसी से मैंने बताया था कि एक नमाज में एक साहब यूं कर रहे थे, एक ईसाई भाई, तो वो मैंने उनको बोला कि तुम क्या करते हो? उसने बोला मैं ये सुन्नत है। तो उसने मुझे हैरत से कहा कि ये ऐसी भी कोई सुन्नत है? तो फिर मैंने समझा कि तरावू कर रहा होगा बेचारा, उसको शायद वो नया नया मसला हो सकता है पढ़ लिया हो। तरावू करना बस वही सोहबत से आदमी सीखता है, सोहबत से सीखता है, पूछ पूछ के सीखता है। तो मैं ये नहीं कहता कि पता चल जाए तो कोई ये तरावू से खारिज हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के पड़ोस में कोई आतश परस्त रहा करते थे। तो बच्ची ने पूछा कि अब्बू वो रोजाना पड़ोसी के घर में जो सुतून नजर आता था वो सुतून अब नहीं नजर आता। मजूसी ने बताया कि बेटा ये मुसलमानों के इमाम थे और ये रात भर क़याम करते थे, नमाज पढ़ते थे, और अब उनका इंतकाल हो गया। तो वो सुतून नहीं था, वो इमाम थे। तो अगर वो तरावू में यूं यूं करते होते तो फिर वो सुतून तो हिलता नहीं। तो क़याम भी तवील फरमाते होंगे। एक एक रकत में कुरान पूरा पढ़ना भी हमारे बाज़ असलाफ से साबित है। अवाम को तो ये तरावू का मसला गालिबन फी लाख एक आदमी जानता हो या करता हो, अमल तो करता हो, बाज़ार तो है नहीं, मतलब तवज्जो नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 19 नमाज में आंखें बंद रखना। हाँ, अगर खुशू आता हो तो आंखें बंद रखना अफजल है। 20 जलती आग के सामने नमाज पढ़ना। शम्आ या चराग सामने हो तो हरज नहीं, इसलिए कि वो आग पूजने वाला एक तबका है जिसको मजूसी बोलते हैं, आतश परस्त भी बोलते हैं, पारसी भी कहते हैं इसको। तो ये लोग आग की पूजा करते हैं, माअज़ल्लाह आग को माबूद समझते हैं, तो उनकी मुशाबहत है ये। आग के सामने नमाज ना पढ़ी जाए, लेकिन चूंकि वो शम्मा या चराग की पूजा नहीं करते तो इसलिए अगर नमाज पढ़ते हो शम्मा जल रही है या सामने चराग रोशन है तो हरज नहीं। 21 ऐसी चीज के सामने नमाज पढ़ना जिससे ध्यान बटे, मसलन जीनत और लहव लईब वगैरह। 22 नमाज के लिए दौड़ना। 23 था 30 आम रास्ता, कूड़ा डालने की जगह, मज़बाह यानी स्लोटर हाउस के जहां जानवर ज़बा किए जाते हों वहां, इस्तब्ल यानी घोड़े बांधने की जगह, गुसूल खाना, मवेशी खाना खुसूसन जहां ऊंट बांधे जाते हों, इस्तिंजा खाने की छत, और सहरा में बिला सुतरे के जबकि आगे से लोगों के गुजरने का इम्कान हो, इन जगहों पर नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीह है। 31 बगैर उद्र हाथ से मक्खी मच्छर उड़ाना। नमाज में जूं या मच्छर ईजा देते हो तो पकड़कर मार डालने में कोई हर्ज नहीं, जबकि अमल कसीर से ना हो। 32 हर वो अमल कलील जो नमाजी के लिए मुफीद हो जायज़ है, और जो मुफीद ना हो वो मकरूह। ये एक कुलिया यानी कायदा बहुत ज़बरदस्त है, अगर इसको ज़हन नशीन कर लेना तो बहुत सारे मसाइल नमाज में आपको छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सहूलत हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर यूँ समझिए कि आप नमाज पढ़ रहे थे
اور جیب سے کوئی چیز گر کر سجدے کی جگہ آ گئی، اب کیا کریں؟